जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आभार बधाई। पुरुषोत्तम महीनो चाले छे, बाजूमां कृष्ण भगवान राधे कृष्ण मंदिर है। एक बार जय जयकार करिए। प्रथमनी विकास यात्रा चालू करे छे। अपना आदरणीय माननीय मंत्री श्री वासणभाई आहेर के जेओ रतनालना सपूत है और कच्छी मंत्री है और एमने हाथे आज अपने अंजार विस्तारनी गणपति विकास यात्रा की शुरुआत करी रह्या छीए। सर्व मेहमानों उपस्थित है। मारा चेरमेन श्री जीडीएना मधुकांतभाई, वाडाना भाई विकासभाई, तालुका पंचायतना प्रमुख भाई श्री खेंगारभाई, उपप्रमुख श्री करणाभाई, मारा माजी धारासभ्य वडील एवा श्री गोपालभाई, सामाजिक न्याय समितिना चेरमेन भाई श्री काळुभाई, अंजारथी पधारेला नगरपालिकाना शासक पक्षना नेता भाई श्री राजूभाई, अंजार शहर प्रमुख भाई श्री किशोरभाई, अंजार तालुकाना प्रमुख भाई श्री गोपालभाई और महामंत्री भाई श्री रमेशभाई बकोत्रा, अंजार तालुका पंचायतना कारोबारी चेरमेन बेन श्री परमाबेन, भाई नादाभाई, भाई शामजीभाई, गोविंदभाई, उपस्थित भाई मनजीभाई, हमारा माजी प्रमुख जिला पंचायतना आदरणीय श्री जीवाभाई, युवा भाजपा प्रमुख भाई श्री रणछोड़भाई, एमनी तमाम टीमना सर्व साथीदारों खानाभाई ने महादेवाभाई, उपस्थित सर्व अधिकारीगण, गामना सर्व वडीलों, भाईओ बहनों और जेने सुंदर संचालन हमेशा करे छे एवा आपणा बेन के जेओए राष्ट्रीय एवोर्ड पण श्रेष्ठ शिक्षकनो प्राप्त कर्यो छे। એટલે પછી સંચાલનમાં કોઈ ખામી હોય જ નહીં, મજા આવી ગઈ। ભાષણ કરવાની જરૂર ન હોય એટલી ડિટેલ આપી દીધી છે। छोटा सुषमा है, छोटा सुषमा सुषमा स्वराज અભી જો એવોર્ડ પડી ગયો બોલ। ખરેખર આજે આપણા માટે સૌના માટે એક उत्साह और आनंदनो प्रसंग ए छे कि छेल्ला 10 वर्षथी जे विकास कार्यों थई रह्या छे अने विकास कार्योनी अंदर जे भागीदार छे एवा नाना मोटा तमाम अधिकारीगणथी मांडीने पदाधिकारीओ, हालना पदाधिकारीओ ने जे माजी पदाधिकारीओ के जेमनुं आ विकासनी अंदर बहु मोटुं योगदान छे, तमामने याद करी तेओनुं आजे सन्मान पण आ यात्रानी अंदर राखवामां आव्युं छे। अने आपणे जोयुं के आ जे विकास यात्रा आपणे जे करी एमां चूंटायेला कार्यकर्ताओ आ बधानुं योगदान तो होय ज, पण साथे साथे अधिकारीओनुं योगदान पण कंई नानुं नथी होतुं। आपणे कहीए के आ गटर लाइन करवानी छे, आ 2 लाख रुपया फाळव्या, आ सीसी रोड करवानो छे, 2 लाख फाळव्या, एम काम नथी थई जतुं। एने माटे तमाम जे कई सरकारी कार्यवाही पूर्तता करवानी होय, जे पेपर वर्क करवानुं होय, बधुं ज आ नीचेथी ऊपर सुधीना अधिकारीओ करता होय छे अने काम चालू करीने काम सारूं थाय अने एनुं लोकार्पण थाय त्यां सुधीनी तमाम प्रक्रियामां अधिकारीओनुं योगदान होय छे। पछी एसओ होय के चीफ एन्जिनियर होय, एटले ए बधा अधिकारीओनुं पण आजे अहींया आपणे सन्मान कर्युं, मामलतदारथी मांडीने टीडीओथी मांडीने तमाम लोको, कारण के जेटलू विकासनी अंदर अमारू योगदान होय छे चूंटायेला प्रतिनिधिओ एनाथी विशेष योगदान ए अधिकारीओनुं ए काम पूर्ण करवामां होय छे। अने એટલા જ માટે આજે જે આપણે વનથંભી વિકાસ યાત્રા રાખી છે એ વનથંભી વિકાસ યાત્રાની કેટલી જરૂરત હતી કે આપણે 3 એક્ટિવિટી આવ્યા, એક જિલ્લા આયોજન આવ્યું, બધા જ કામો આપણે મંજૂર થઈ ગયેલા। लगभग एम कही शकाय कि 4 થી 5 करोड़ रूपियाना कामों एक तालुकानी अंदर आपणे मंजूर थईने एनी सरकारी पूर्तता करवानी हती। आ वनथंभी विकास यात्राने लीधे आ बधा ज कामों आ
જે વહીવટી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈ અને એનું સાચા અર્થની અંદર આપણે કામ ચાલુ કરી શક્યા છીએ, એ અમારા માટે સૌથી આનંદની વાત છે. કારણ કે જે કામોની માગણીઓ અમારી પાસે આવતી હોય, ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પાસે જે કામોની માગણીઓ આવતી હોય, આ માગણીઓની ભલામણ તો અમે કરી દઈએ, પણ એ ભલામણ કર્યા પછી 4 થી 6 મહિના, ઘણીવાર વર્ષ 2 વર્ષ એ કામો ચાલુ થવામાં લાગતા હોય છે. અને આજે જો આ વનથંભી વિકાસ યાત્રા ન રાખી હોય તો અમારા માટે સૌથી મોટી ચિંતાનો વિષય હતો કે અમે 5 વર્ષ 10 વર્ષ દોડીને જે કામો, ગાંધીનગર ધક્કા ખાધા, કલેક્ટર ઓફિસમાં ધક્કા ખાઈએ, મામલતદારને, ટીડીઓને આખો દિવસ તે લોકોને ફોન કરતા બી અલગ અલગ વિભાગની અંદર, પછી એ સિંચાઈનો વિભાગ હોય, પાણી પુરવઠા વિભાગ હોય, ઇલેક્ટ્રિસિટીનો વિભાગ હોય, આ બધાને આખો દિવસ ફોનો કરીને જે માગણીઓ પ્રજા પાસેથી અમારી પાસે આવી હોય એ કાર્ય પૂર્ણ થાય એને માટે સતત અમે દોડીને મહેનત કરી હોય. એ જો કામો અત્યારે જો ચાલુ ના થાય તો સામે જે ચૂંટણી આવે છે એ ચૂંટણીની અંદર ઉમેદવાર ગમે તે હોય, પણ એ ચૂંટણીની અંદર જ્યારે અમે જઈએ ત્યારે પ્રજા અમારી પાસે હિસાબ માંગે કે તમે તો બેન કહી ગયા હતા કે અમે તમારું ગટર કરી દઈશું, અમે તમારું પાણીનો ટાંકો કરી દઈશું, આ તો કાંઈ થયું નહીં. અમે એમ કહીએ કે અમે મંજૂર કરાવ્યું છે, પૈસા એના પાસ થઈ ગયા છે, પણ લોકો એવી બધી વાત સ્વીકારતા નથી. કારણ કે આજ સુધી લોકોએ છેલ્લા 40 વર્ષમાં કોંગ્રેસના રાજમાં ખાલી વચનો સાંભળ્યા હતા, કામના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન જોયા નહોતા. હમણાં આપશે વાસણભાઈ એક દાખલો કે પેલો ચૂંટણી આવતી હતી કે અમારો રસ્તો બનાવી દો, તો કે હા કે તમારો રસ્તો બની જશે, કે તો પેલી 2-3 ગાડીઓ મેટલની ને નખાઈ દીધી, લોકો રાજી થઈ ગયા કે હા રસ્તાનું કામ ચાલુ. જેવી ચૂંટણી પતી એવી ગાડીઓ બધી પાછી ભરીને ઉપડી ગઈ ને રસ્તો ત્યાં ને ત્યાં રહ્યો. એટલે કામ થાય એને લોકો માને છે, વાતો કરવાને લોકો માનતા નથી. અને એટલા માટે જે મહેનત કરીને બધા કામો મંજૂર કરાવેલા મોદી સાહેબે, જે રૂપિયાઓ અમે માગ્યા એના કરતાં વિશેષ આપ્યા હતા. અમે એમ કીધું હોય કે આ રસ્તો અમને બનાવી દો અને આ રસ્તોના આટલા રૂપિયા મંજૂર કરી દો, જ્યારે એસ્ટિમેટ બનાવે ત્યારે 5 કરોડની જગ્યાએ 15 કરોડનું થતું હોય તો એ 15 કરોડ રૂપિયા પણ એ સરકારે મંજૂર કર્યા છે. અને આ રીતે માગ્યા એના કરતાં ડબલ એ આપણને જ્યારે રૂપિયા ફાળવ્યા હોય ત્યારે એ કામો જો આપણે સાચા અર્થમાં લોકોને લોકાર્પણ ના કરીએ તો એ બધી જ મહેનત એ નકામી જતી હોય છે. અને એટલા જ માટે આજે આ વનથંભી વિકાસ યાત્રાની જે શરૂઆત થઈ છે એનો સૌથી વિશેષ આનંદ અમને ચૂંટાયેલા લોકોને છે. અને એટલા માટે છે કે અમે કરેલી મહેનતનું આજે ફળશ્રુતિ એનું આ લોકાર્પણના કાર્યક્રમ આજે અમે આપની પાસે રજૂ કરી શકીએ છીએ. આપને આ કામો જે કંઈ માગણી હતી એ અમે આજે અર્પણ કરી રહ્યા છીએ, એનો વિશેષ આનંદ છે. તમામ અધિકારીઓને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, ચૂંટાયેલા તમામ પ્રતિનિધિઓ અને આખી કાર્યકર્તાઓની ટીમ. આજે ભાજપનું જે સંગઠન છે, જે સંગઠનની જે પાંખ છે એ એક શેરીથી માંડીને, ગલીથી માંડીને, નાના કાર્યકર્તાથી માંડીને પ્રમુખ સુધીનું એ અમારું સંગઠન હોય છે. અને કાર્યકર્તા જે પ્રજાની વચ્ચે રહેતો હોય છે એને જે કામોની માગણી અમારી પાસે કરી હોય અને લોકોએ એની પાસે કરી હોય એ કાર્ય આજે પૂર્ણ થતાં એ નાનામાં નાનો કાર્યકર્તા પણ આજે ખૂબ ખુશ થયો છે. એના માટે પણ એક આનંદનો વિષય છે. તમે બધાએ અમારું માન સન્માન કર્યું. વધારે વાત ન કરતાં અહીંયા જે કોમ્પ્યુટરનું તાલીમના જે વિદ્યાર્થીઓ, જે યુવાનો છે એ લોકોને પણ આજે પ્રમાણપત્ર આપવાના છે. હવે વિચાર કરો કે મેન એન્ડ પાવર, કે યુવાનોને સજ્જ કરીને નોકરીની તકો મળી ગઈ, પણ એ તકોને લાયક છોકરાઓ, એ તકોને લાયક ભણેલા ગણેલા કોમ્પ્યુટરમાં નિષ્ણાત એવા યુવાનો ઊભા કરવાના હતા. અને એ માગણી મુજબની એ કોમ્પ્યુટરની તાલીમ પણ થઈ અને એ યુવાનોને આજે આપણે પ્રમાણપત્ર આપી રહ્યા છીએ. એટલે સાચા અર્થમાં રોજગારીની તકો અને રોજગારી એ યુવાનો માટે કરવાનો જે કાર્યક્રમ આજે અહીંયા થયો છે એને માટે પણ આ વિસ્તારના તમામ યુવાનોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું કે ખૂબ આગળ વધો, પ્રગતિ કરો અને કચ્છનું નામ નહીં પણ દેશનું અને રાજ્યનું નામ તમે બધા રોશન કરો. કારણ કે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સૌથી વિશેષ ધ્યાન જો કોઈના ઉપર આપ્યું હોય તો યુવાનો અને મહિલાઓ પર આપ્યું છે. મહિલાઓને પણ એ સજ્જ કરીને એમને પણ કમાતી કરવી, આર્થિક ઉપાર્જન કરતી કરવી, એમનું સશક્તિકરણ કરવું
એ કાર્યક્રમ મિશન મંગલમ પણ એટલો જ અગત્યનો કાર્યક્રમ મૂકેલો છે અને યુવાનોને રોજગારી માટે મને આપને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આખા દેશની અંદર રોજગારી જે આપણે પૂરી પાડીએ એમાંથી માત્ર ને માત્ર ગુજરાત, એકલું ગુજરાત 73% યુવાનોને રોજગારી આપી છે અને બાકીના 27%માં આખો દેશ આવે છે. એટલે તમે વિચાર કરો કે ગુજરાતનો યુવાન કેટલો નસીબવંતો છે કે આપણા મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની ચિંતા કરી છે અને યુવાનો માટે રોજગારીની તકો પૂરી પાડી છે. ત્યારે આ તબક્કેથી યુવાનોને અને મહિલાઓને પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા અને અભિનંદન આપું છું. ગામના સરપંચશ્રી ત્રિકમભાઈ હંમેશા ખૂબ સારા કાર્યક્રમો અહીંયા કરતા હોય છે અને એમની સતત મહેનતના હિસાબે રતનાલ ગામનો ખૂબ સારો વિકાસ